गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. ಓಂ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತರಂ ಸಪ್ತಮ ಮಂತ್ರ. ಸಪ್ತಮ ಮಂತ್ರ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಯೋಃ ಸೂತ್ರೇ ಇತಿ ಶ್ರೀಚರಣಾಃ ಬ್ರುವಂತಿ. ವಿದ್ಯಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅವಿದ್ಯನೂ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಏವ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಸಾರ ವಿದ್ಯೆಯ ಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ. ಸೊ ಉಭಯೋರಪಿ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡೇ ಏವ ಆಯಾತಿ. ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಸಾರ ವಿದ್ಯೆಯ ತನ್ನಿವೃತ್ತಿ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡೇ ಏವ ಆಯಾತಿ. ಅತ ಏವ ಸಪ್ತಮಮಂತ್ರಾತ್ ಆರಭ್ಯ ದಶಮಮಂತ್ರಪರ್ಯಂತಂ ಜ್ಞಾನಭಾಗಃ. ಅಥ ಮಂತ್ರಂ ಪಠಾಮಿ. ತದ್ದೇದಂ ತರ್ಹಿ ಅವ್ಯಾಕೃತಮಾಸೀತ್ ಇತಿ. ತತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಥಃ ಏವ ಅನ್ವಯಮಪಿ ತೇನೈವ ಸಹ ಪಠಾಮಿ. ತದ್ಧ ಇತಿ ಅವ್ಯಾಕೃತಮಾಸೀತ್. ತದಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಜಗತ್. ತಜ್ಜಗತ್ ಇದಂ ತದಿದಂ ಜಗತ್ ಪೂರ್ವಂ ಅವ್ಯಾಕೃತಮಾಸೀತ್. ಓಕೆ. ತನ್ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಮೇವ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯತ. ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯತ ತದೇವ. ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋ ಯೇನ ಸಹ ಜಗದ್ ಯೇನ ಸಹ ಜಗತ್. ಸಹ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯೇನ ಆತ್ಮನ ನತ್ ಸಹ. ಯೇನಾತ್ಮನ ಜಗದಾಸೀತ್ ಪೂರ್ವಂ. ಸಹ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತೇನ ಸಹ ವರ್ತತೆ. ಆತ್ಮನ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ಸ್ವರೂಪೇಣೈವ. ಅತ ಏವ ತನ್ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಮೇವ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯತ. ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋ ನಾಮರೂಪಮಪಿ ಯದಾತ್ಮನ ಆಸೀತ್ ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯತ. ಕಥಂ ತದೇವ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರೋತಿ. ಅಸೌ ನಾಮ ಅಯಂ ಇದಂ ರೂಪಃ ಇತಿ. ಅಸೌ ನಾಮ అంటే ಯಥಾ ಅಸೌ ನಾಮ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ, ಇದಂ ರೂಪಃ ಇತಿ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯತೆ, ಅಸೌ ನಾಮ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ತಥಾ ದೃಶ್ಯಮಾನ ಅನುಭೂಯಮಾನ ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯತ. ತದಿದಮಪ್ಯೇತರ್ಹಿ ಯಥಾ ಪೂರ್ವಂ ವ್ಯಾಕೃತಮಾಸೀತ್ ಇದಮಪ್ಯೇತರ್ಹಿ ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಮೇವ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯತೆ. ಇದಮಪಿ ತದಿದಮ ಅಪ್ಯೇತರ್ಹಿ. ಅಪ್ಯೇತರ್ಹಿ ಅಂದರೆ ಏತರ್ಹಿ ಅಪಿ ಅಂದರೆ ಅಧುನಾಪಿ. ಏತರ್ಹಿ ಅಪಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತದಿದಂ ಏತರ್ಹಿ ಅಪಿ ಅಂದರೆ ಅಧುನಾ ಅಪಿ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ. ಅಧುನಾ ಅಪಿ ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಮೇವ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಧುನಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅನುಭವಕಾಲೆ. ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಮೇವ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯತೆ. ಅಸೌ ನಾಮ ಅಯಂ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವ್ಯಾಕೃತಮಭೂತ್ ಅಧುನಾ ತಥಾ ದೃಶ್ಯತೆ. ಅನಂತರಂ ಯಯೇಷ ಹಿ ಪ್ರವೇಶ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಖಂಡಿಕಾ ಸಂಬಂಧಸ್ಯ ಪಠನಂ ಶ್ರೇಯಾನಿತಿ ಮನ್ಯೆ. ಆದೌ ಖಂಡಿಕಾ ಸಂಬಂಧಂ ಪೂರ್ವಂ ಲೇಖನೀಯಮಾಸೀತ್ ಮಂತ್ರಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಅಲ್ಲವೇ? ಮಂತ್ರಾತ್ ಪೂರ್ವಮಸ್ತಿ ಕಿಂ ಮಂತ್ರಾದ್ ಅನಂತರಮಸ್ತಿ? ಮಂತ್ರಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಭವೇತ್. ಅಸ್ತು ಆದೌ ತು ವಯಂ ಮಂತ್ರಾದ್ ಅನಂತರಂ ಭಾಷ್ಯಂ ಪಠಿತ್ವಾ ತತ್ ಖಂಡಿಕಾ ಭಾಷ್ಯಂ ಮಂತ್ರಂ ಆಗಚ್ಚಾವಃ. ಅಧುನಾ ತು ಪುನಃ ಭಾಷ್ಯಂ ಪಠಾಮಿ. ಖಂಡಿಕಾ ಶತಂ ಸಪ್ತದಶಂಚ ಖಂಡಿಕಾಯ ಸಂಬಂಧ. ತದ್ದೇದಂ ತರ್ಹಿ ಅವ್ಯಾಕೃತಮಾಸೀತ್ ಅಂದರೆ ಇತದ್ವಾಕ್ಯಂ. ಏತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮೇತದ್ ಯತ್ ಸರ್ವಂ ವೈದಿಕಂ ಸಾಧನಂ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಲಕ್ಷಣಂ. ಸರ್ವಂ ವೈದಿಕಂ ಅಂದರೆ ವೇದೋಕ್ತಂ ಸಾಧನಂ. ಕಿಂ ತತ್ ಸಾಧನಂ? ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಲಕ್ಷಣಂ. ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನರೂಪಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಯತ್ ಸಾಧನಂ ವೈದಿಕಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವೇದೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಉಪನ್ಯಸ್ತಮಸ್ತಿ. ತತ್ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಲಕ್ಷಣಂ ಕರ್ತ್ರಾದ್ಯನೇಕಕಾರಕಾಪೇಕ್ಷಂ. ಕರ್ಮೋಪಾಸನಾದಿ ಸಾಧನಂ ವೇದೇಶು ಉಕ್ತಾನಿ ಸಾಧನಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ತ್ರಾದಿ ಅನೇಕಕಾರಕ ಅಪೇಕ್ಷಾಣಿ. ತತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಮೇವ. ಕರ್ತಾ ಕರ್ಮ ಕರಣಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕಕಾರಕ ಸಾಪೇಕ್ಷಾಣಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವ ಫಲಾವಸಾನಂ. ಇಕ ಸ್ವರೂಪಂ ಏವಮಸ್ತಿ. ಫಲಂ ಕಿಂ? ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವ ಫಲಮೇವ. ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವ ಫಲಂ ನ ತು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಂ.
ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವ ಸಾಧ್ಯಂಚ ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯಂ ಕಿಂ ಫಲಾಪತಿತ್ವ ಅವಸಾನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಪರ್ಯಂತಂ ತತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಚ ಏತಾವದೇವ ಯದೇತತ್ ವ್ಯಾಕೃತಂ ಜಗತ್ ಸಂಸಾರಃ. ಸೊ ವ್ಯಾಕೃತಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಮಪಿ ಸಂಸಾರಃ ಏತಾವದೇವ. ಸಂಸರಣಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಆವಾಗಮನಂ, ಗಮನಾಗಮನಂ ಅಂದರೆ ಗಮನಂ ಪುನರಾಗಮನಂ ಏವಂ. ಸೊ ಏತತ್ ವ್ಯಾಕೃತ ಜಗತಿ ಯೋ ಸಂಸಾರಃ ಅನುಭೂಯತೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕೃತ ಜಗತಿ ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ, ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಗಂತುಂ ಶಕ್ಯತೆ, ಯದ್ ಆಚರಿತುಂ ಶಕ್ಯತೆ, ಯತ್ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ತತ್ ಸರ್ವಮಪಿ ಏತಾವದೇವ ಯದೇತತ್ ವ್ಯಾಕೃತಂ ಜಗತ್ ಸಂಸಾರಃ ಅಥ ಏತಸ್ಯೈವ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ವ್ಯಾಕೃತಸ್ಯ ಜಗತೋ ವ್ಯಾಕರಣಾತ್ ಪ್ರಾಕ್ ಬೀಜಾವಸ್ಥಾಯಾ. ಅತ್ರ ಈ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ರೂಪಸ್ಯ ವ್ಯಾಕೃತ ಜಗತಃ ವ್ಯಾಕರಣಾತ್ ಪ್ರಾಕ್ ಕಥಮಾಸೀತ್ ತಸ್ಯ ಮೂಲಮನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ. ಜಗತಃ ಮೂಲಾನ್ವೇಷಣೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನೆ ಅವ್ಯಾಕೃತಂ ಜಾನಾತಿ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನೆ ಜಗತಃ ಮೂಲಕಾರಣಂ ಅವ್ಯಾಕೃತಮಿತಿ. ಸ ವ್ಯಾಕರಣಾತ್ ಪ್ರಾಕ್ ಬೀಜಾವಸ್ಥಾಯಾ ತಾಂ ನಿರ್ದಿದಿಕ್ಷತಿ ಅಂಕುರಾದಿ ಕಾರ್ಯಾನ್ವಿತಾಮಿವ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ. ಸ ಬೀಜಾವಸ್ಥಾ ಕಾ ಯಾ ಬೀಜಾವಸ್ಥಾ अस्ति तां बीजावस्थाम् अत्र निर्दिशति. कथं तत् अंकुरादिकार्यान्वितामिव वृक्षस्य. यथा वृक्षस्य बीजमित्युक्ते कारणं. वृक्षस्य बीजं कथम् अनुमीयते? अनुमिता पदमस्ति. वृक्षस्य अंकुरादिकार्यम् अनुमितामिव वृक्षस्य अंकुरादिकार्यानुमितामिव वृक्षस्य अंकुरादिकार्यं कार्यानुमितामिव ಅಂದರೆ अंकुरादि वृक्षस्य अंकुरादि यत् कार्यमस्ति अंकुरादि कार्यमित्युक्ते सर्वोपि वृक्षः आदिपदेन अंकुरात् आरभ्य अवशिष्टो सर्वोपि वृक्षः कार्यमेव. अतएव अंकुरादि सर्वकार्येण अनुमिता का बीजावस्था. यथा वृक्षस्य बीजावस्था अंकुरात् आरभ्य यो वृक्षो अस्ति तस्य सर्वस्य वृक्षस्य बीजावस्था अनुमीयते. यथा अनुमीयते तथा अत्र जगतः बीजावस्था अनुमीयते. कर्मबीजो अविद्याक्षेत्रो ह्यसौ संसारवृक्षः. तर्हि बीजः कः? कर्मबीजः. तत्र संसारवृक्षस्य कारणं किम् इत्युक्ते बीजः. बीजः कः? अव्यक्त इति कर्मैव. तत्र बीजं किम् इत्युक्ते कर्मैव अव्यक्तं, कर्मैव बीजरूपं. कर्मैव अव्यक्त बीजरूपेण स्थित्वा पुनरपि आविर्भवति. अतएव कर्मबीजो अविद्यावृक्षः. अविद्यावृक्ष असौ संसारवृक्षः अविद्याक्षेत्रे. अत्र पश्य, असौ संसारवृक्षः कर्मबीजः. अयं संसारवृक्षः संसारवृक्षस्य बीजः कः इत्युक्ते कर्मरूपबीजः. कर्मबीजः संसारवृक्षः उभयमपि ಅಂದರೆ ಕಾರಣಭೂತಃ ಬೀಜಃ ಕಾರ್ಯಭೂತಂಚ ವೃಕ್ಷಃ. ಅಂದರೆ ಕಾರಣಭೂತಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕಾರ್ಯಭೂತಂಚ ಜಗತ್. ಜಗತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ನಾಮರೂಪಂ ಭೋಗಸಾಧನಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ. ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪಃ ಸಂಸಾರವೃಕ್ಷಃ अथवा बीजवृक्षरूपः संसारवृक्षः कुत्र वर्तते? अविद्याक्षेत्रे वर्तते. अविद्या इति अध्यासः. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪः अध्यासक्षेत्रे वर्तते. अत्र पश्य, ते व्याख्यानकाराः अत्र
वयं ब्रूमहे भाष्यानुगुण्येन अव्यक्तं व्यक्तम् उभयमपि आत्मनि अध्यस्तम्। अव्यक्तं व्यक्तं जगतः अव्यक्तं जीवस्य अव्यक्तं। जीवस्य देहेन्द्रियादि उपादयः अव्यक्तानि, उपादयः अव्यक्ताः। तथा सर्वोऽपि संसारः सर्वमपि जगत् अव्यक्तमासीत्। अव्यक्तं भवति पुनरपि व्यक्तं पुनरपि अव्यक्तम्, एवम् अव्यक्तव्यक्त उभयरूपोऽपि जगत्, उभयरूपमपि जगत् आत्मनि अध्यस्तं। स अध्यासः अविद्या उच्यते। अव्यक्तमपि अध्यासः व्यक्तोऽपि अध्यासः, उभयमपि ब्रह्मणि अध्यस्तम्, आत्मनि अध्यस्तम्। ते मन्यन्ते व्यक्तरूपजगदेव अध्यासः, ते व्याख्यानकाराः। व्यक्तरूपजगदेव अध्यासः, अव्यक्तं तु अविद्या। पश्य, व्यक्तम् अव्यक्तम् उभयमपि आत्मनि अध्यस्तं स अध्यासः अविद्या इति अस्माभिरुच्यते। पुनरपि वदामि, व्यक्तम् अव्यक्तं जगत्, अव्यक्तमिति माया, व्यक्तमिति जगत्। व्यक्तम् अव्यक्तम् उभयमपि आत्मनि अध्यस्तं स अध्यासः अविद्या। किन्तु ते मन्यन्ते व्यक्तजगदेव अध्यासः, अव्यक्तं तु अविद्या। अव्यक्तम् अविद्या, व्यक्तम् अध्यासः। अतएव जगदभ्यन्तर तर्हि जगत् सृष्टिं मन्यन्ते। अव्यक्तं तु माया, स एव अविद्या। व्याख्यानकाराः एवं ब्रुवन्ति, अव्यक्तं तु माया, मायैव अविद्या। किन्तु व्यक्तं जगत् मायाकार्यं, तर्हि अध्यासः कुत्र? मायाकार्यरूपजगदन्तर्गते देहेन्द्रियादयः एव आत्मनि अध्यस्ताः। देहेन्द्रियादयः एव आत्मनि अध्यस्ताः। सर्वं जगत् अध्यस्तं न भवति, सर्वं जगत् मायाकार्यं। पश्य, सर्वं जगत् अविद्याकार्यम्, अविद्याध्यासयोः भेदं कुर्वन्ति। सर्वं जगत् अविद्याकार्यम् अथवा मायाकार्यं, तत्रापि एकरूपं नास्ति। तत्र ते व्याख्यानकारेषु एकरूपः प्रक्रिया नास्ति, तत्रापि प्रक्रिया विविधरूपा अस्ति, विविधरूपा अस्ति। अत्र वदामि, ब्रूहि। माया अविद्ययोः माया अविद्या एकरूपा इति केचन वदन्ति। केचन विद्यारण्यस्वामी मायाविद्या भेदं करोति। मायाविद्ययोः भेदं कृत्वा समष्टिजगतः अव्यक्तरूपं माया, व्यष्टिजीवस्य उपाधि अन्तःकरणदेहेन्द्रियाणाम् अव्यक्तरूपम् अविद्या इति। तत्र अविद्या माययोः भेदं कुर्वन्ति। अस्तु, अतएव अव्यक्तं माया अथवा अविद्या, तत्र व्यष्टिसमष्ट्योर्भेदः। समष्टि अव्यक्तं माया, तेषां प्रक्रिया, मूलाविद्यावादिनां प्रक्रिया, व्याख्यानकारां प्रक्रिया। समष्टि अव्यक्तं माया, व्यष्टि अव्यक्तम् अविद्या। तर्हि व्यक्तं जगत्, व्यक्तजगति समष्टिजगत् मायाकार्यम्, इक व्यष्टिदेहेन्द्रियादयः ये सन्ति तदपि मायाकार्यमेव, किन्तु तदेव अध्यस्तम् आत्मनि। अखिलं जगत् नाध्यस्तम्। आदौ अध्यासम् अविद्यां न मन्यन्ते, प्रथमभेदः। अस्मत् प्रक्रियातः तेषां प्रक्रियायाम् अयं भेदः। अध्यासम् अविद्यां न मन्यन्ते, अध्यासं मायाकार्य जगदन्तर्गतम् अध्यासं मन्यन्ते। अखिलं जगत् मायाकार्यं, मायाकार्य जगदन्तर्गते देहेन्द्रियादयः एव अध्यस्ताः। पश्य, अध्यस्तं तु अत्यल्पं मन्यन्ते। समस्तं जगत् मायाकार्यं, तत्र अल्पभागः एव देहेन्द्रियमनांसि एव आत्मनि अध्यस्ताः, एवं मन्यन्ते। सो अखिलं जगदपि अध्यस्तं न भवति, अध्यासो अविद्या न भवति। अस्मत् प्रक्रियायाम् अव्यक्तं व्यक्तं सर्वमपि अध्यस्तं,
स अध्यासः अविद्या। अधुना भेदः अवगतः, स्पष्टमवगतः भेदः। तत्र पश्य अविद्यया तेषां प्रक्रियायां माया अविद्ययोः एकत्वमेव उक्तं पञ्चपादिकाकारादिषु। किन्तु यदा आनन्दगिरिसमये मायाविद्ययोः भेदः कृतः। समष्टि अव्यक्तं माया, व्यष्टि अव्यक्तम् अविद्या। एतावत् भेदं कृत्वा यदा अव्यक्ते भेदः अभूत् आनन्दगिरिकाले अव्यक्ते भेदः कः? समष्टि अव्यक्तम् अविद्या, व्यष्टि अव्यक्तं समष्टि अव्यक्तं माया, व्यष्टि अव्यक्तम् अविद्या इति तत्र अव्यक्ते भेदं कुर्वन्ति। वयं तु अव्यक्तं सर्वम् एकरूपमेव मायैव, अव्यक्तं सर्वं मायैव। अविद्या कः इत्युक्ते अस्माकं प्रक्रियायाम् अविद्या का इत्युक्ते समस्तमपि निखिलमपि अव्यक्तं निखिलमपि व्यक्तम् उभयमपि आत्मनि यदध्यस्यते स अध्यासः अविद्या। अत एव भाष्यकारः अविद्याकल्पिते नामरूपे माया इति ब्रूते। नामरूपे अव्यक्तं वा भवेत् व्यक्तं वा भवेत्, नामरूपे अस्मत् प्रक्रियायां नामरूपे व्यक्तं वा भवेत् अव्यक्तं वा भवेत् उभयमपि अविद्याकल्पितम् इत्युक्ते अविद्याकल्पितम् इत्युक्ते अध्यासेन प्रतिभासन्ते इति। अध्यासेन प्रतिभासन्ते आत्मनि अनध्यस्थ आत्मनि न सन्ति। अनध्यस्थ आत्मनि शुद्धे आत्मनि नामरूपं व्यक्तरूपं वा अव्यक्तरूपं वा उभयमपि नास्ति। आत्मनि व्यक्तरूपेण वा अव्यक्तरूपेण वा उभयोरपि अध्यस्तत्वात् अध्यासस्य तात्पर्यं किम्? आत्मस्वरूपे नास्ति, अध्यासेनैव अव्यक्तं व्यक्तम् उभयमपि भासते इति अस्मत् प्रक्रिया। अध्यासान्तर्गतमेव उभयमपि भाति। अध्यासः सर्वलोकप्रत्यक्षः सर्वेषाम् अनुभवे वर्तते। जीवभावः अध्यासेन जीवभावः जगद्भावश्च उभयमपि। अध्यासपूर्वकमेव जीवभावः जगच्च प्रतीयते उभयमपि। जगत् प्रतीतिः अध्यासान्तर्गतमेव। यद्यपि जगत् अव्यक्तं भवति अव्यक्तरूपेणापि अध्यासान्तर्गते भवति। एतत् अस्मत् प्रक्रिया आदौ स्पष्टं भवेत्। पुनः पुनः किमर्थं वदामि इत्युक्ते तुलनां करोमि तेषां प्रक्रियया। अत एव व्यामोहो मा भूतिति पुनरेकवारम् उक्त्वा तेषां प्रक्रियां भवामि। तेषां प्रक्रियायाम् एकरूपता नास्ति। पंचपादिकाकाले पंचपादिका विवरणादिकाले अंद्रे आनन्दगिरेः पूर्वं तत्र अविद्यामाययोः एकत्वम् अविद्या एव वदन्ति। अव्यक्तम् अविद्या माया एतत्त्रयमपि समानार्थकः। अविद्या माया प्रकृति अव्यक्तम् एतेपि सर्वेपि शब्दाः समानार्थकाः आसन् पूर्वकाले आनन्दगिरेः पूर्वकालीन वेदान्तेषु व्याख्यानकारेषु। ಭೇದವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಹೇಳು. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪೃಚ್ಛ. ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯೋಃ ಭೇದಂ ವದಾಮಿ. ಸೊ ಆನಂದಗಿರೇಃ ಪೂರ್ವಕಾಲೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಮಾಯಾ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಏತೆ ಸರ್ವೇಪಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕಾಃ. ತತ್ರ ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವಿದ್ಯಾ ಮಾಯಯೋಃ ಭೇದಃ ನಾಸೀತ್. आनन्दगिरेः गुरुणा अनुभूतिस्वरूपाचार्येण आरब्धं माया अन्या अविद्या अन्या इति. ಇದು ಏಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನಂತರ ಕಾಲೇ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಏತೆ ಶಬ್ದಾಃ ಬಹುವರ್ತೇಷು ಪ್ರಯುಕ್ತಾಃ ದೃಶ್ಯಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆನಂದಗಿರಿನ ಉಕ್ತಂ ಪಂಚಪಾದಿಕಯಾ ಉಕ್ತಂ ವಿವರಣೇನ ಉಕ್ತಂ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯೇನ ಉಕ್ತಂ ಅನಂತರ ಕಾಲೀನೈರುಕ್ತಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪದಾರ್ಥಾಃ किमुच्यते मिश्रिताः अभवन् अनंतर काले एतस्मिन् अस्मत् काले. अत एव तत् सुखेन अवगमो न भवति. अत एव अस्य शब्दस्य अविद्या इति भेदः माया इति भेदः इत्युक्ते आनन्दगिरेण अनन्तरकालीन प्रक्रिया इति मन्तव्यम्. न तु आनन्दगिरेः गुरुः अनुभूतिस्वरूपात् अनुभूतिस्वरूपाचार्यात् अनन्तरकालीन प्रक्रिया माया विद्ययोः भेदं करोति चेत् तथा प्रक्रिया आदौ.
अनुभूतिस्वरूपाचार्यैः यो भेदकृतः समष्टि अव्यक्तं माया व्यष्टि अव्यक्तम् अविद्या एतावदेव कृतं प्रक्रिया विस्तरेण न कृतं तदनन्तरं शङ्करानन्द विद्यारण्यकाले एवम् अभूत् समष्टि अविद्यया जगज्जायते समष्टि अविद्यया जगज्जायते व्यष्टि अविद्यया तत् जगदन्तर्गत देह इंद्रिय मनांसि आत्मनि अध्यस्यते जगति उभयमस्ति आदौ जगत् प्रतीयते मायाकार्यं जगत् समस्तं जगत् मायाकार्यं समस्तं जगत् तत्र मम देहेन्द्रिय मनांसि अपि मायाकार्यमेव मायाकार्याण्येव एवं समस्तं जगत् मायाकार्यं किन्तु देहेन्द्रिय मनांसि आत्मनि यदध्यस्यन्ते स एव अध्यासः समस्त जगत् अध्यासो न भवति देहेन्द्रिय मनांसि एव आत्मनि अध्यस्यन्ते तत् अध्यासस्य कारणं किम् इत्युक्ते अविद्या अविद्या इत्युक्ते व्यष्टि अविद्या एव व्यष्टि अव्यक्तं समष्टि अव्यक्तं समस्त जगतस्य जगतः कारणं समष्टि अव्यक्तम् अथवा माया 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 अपरनामकं समष्टि अव्यक्तं समस्त जगतः कारणम् इक व्यष्टि अव्यक्तं यत् अविद्यानाम्ना उच्यते तत्तु अध्यासकारणं भेदः अवगम्यते इत्येतत् आनन्दगिरि अनुभूतिस्वरूपाचार्यात् विद्यारण्यस्वामिपर्यन्तम् अभूत् विद्यारण्यस्वामिभिरुच्यते तत्र पुनः समष्टि अविद्यात् कार्यं जगत् पुनरपि वदामि समष्टि अविद्या कार्यं जगत् व्यष्टि अविद्या इत्युक्ते व्यष्टि अव्यक्तं व्यष्टि अव्यक्तं यत् अविद्यानाम्ना उच्यते तस्य कार्यं किम् अध्यासमात्रं देहेन्द्रिय मनांसि मायाकार्याणि तस्य आत्मनि अध्यासः अविद्याकार्यम् एवं कुर्वन्ति अधुना विद्यारण्यात् आरभ्यते किम् आरभ्यते व्यष्टि देहेन्द्रिय मनांसि आत्मनि यद् अध्यस्यते तत् व्यष्टि अध्यासः उच्यते इक समस्तं जगत् ब्रह्मणि अध्यस्यते तत् समष्टि अध्यास उच्यते तत्र समष्टि अध्यास व्यष्टि अध्यास इत्युक्तम् इति पुनर्विद्यारण्ये दृश्यते अत एव श्रीचरणैः सच्चिदानन्देन्द्र स्वामिभिः तत्र व्याख्यानकाराणां प्रक्रिया उदाहृत्य यत् निराक्रियते तत् सर्वेषां न भवति क्वचित् केषाञ्चित् एव तत्रापि अनेकविधा अस्ति मूलविद्या प्रक्रिया अनेकविधा अस्ति समष्टि जगत् ब्रह्मणि अध्यस्यते इति विद्यारण्यस्वामिभिरेव उक्तं पूर्वकालीनैर्नोक्तं विद्यारण्यस्वामिनः सकाशात् पूर्वकालीनैः अविद्याकार्यम् इत्युक्ते अव्यक्तकार्यं मायाकार्यम् इत्येव उक्तं तत्रापि मायाकार्यम् अविद्याकार्यमिति माया अविद्ययोः भेदं कृत्वा मायाकार्यम् अविद्याकार्यम् इति उभयभेदकरणम् अनुभूतिस्वरूपाचार्यात् एव आरभ्यते ततः पूर्वं माया अविद्ययोः एकत्वम् एकमेव अव्यक्तं समस्तं जगत् कार्यम् एवमुक्तमासीत् अनन्तर विद्यारण्यकाले समस्तं नामरूपजगत् ब्रह्मणि अध्यस्तं देहेन्द्रियमनांसि जीवे अध्यस्तम् अंद्रे अध्यासात् पूर्वं जीव ईश्वरयोः भेदः अस्ति पश्य अध्यासात् पूर्वमेव जीव ईश्वरयोः भेदं कृत्वा समष्टि जगत् ईश्वरे अध्यस्यते देहेन्द्रियमनांसि जीवे अध्यस्यते अध्यासात् पूर्वं जीवेश्वरयोः भेदः अस्ति एवं प्रक्रिया अध्यासपूर्वकमेव खलु अविद्यापूर्वक ओके अस्तु नाम समष्टि जगत् ईश्वरे अध्यस्तं व्यष्टि देहेन्द्रियमनांसि जीवे अध्यस्तम् इति एवं उभयविधमपि अध्यस्तमुक्तम् अध्यासे अध्यासस्य भेदः अव्यक्तस्य भेदः व्यक्तस्य भेदः अत्र पश्य अव्यक्ते माया समष्टि व्यष्टि अविद्या समष्टि माया पुनः व्यक्तजगति समष्टिनामरूपं यद्यपि मायाकार्यं समष्टिनामरूपं जगत् ब्रह्मणि अध्यस्यते व्यष्टिजीवं व्यष्टिदेहेन्द्रियमनांसि जीवे अध्यस्यते इति विद्यारण्यप्रक्रिया पंचदशी प्रक्रिया
किन्तु पञ्चपादिका वा आनन्दगिरिर्वा अथवा विद्यारण्यो वा अथवा अनन्तरकालीनो सर्वेषु एवम् अनेकविधभेदाः सन्ति। तथापि यद्यपि एतादृशभेदाः सन्ति, एकस्मिन् विषये समानता अस्ति। अव्यक्तमेव माया, सर्वं जगत् अविद्या कार्यं। समस्तं जगत् व्यक्तं जगत् कार्यम्, अव्यक्तं माया। माया अथवा अविद्या, अव्यक्तं माया वा अविद्या वा ब्रवीत, व्यक्तं जगत् माया कार्यं ब्रवीत। अस्मिन् विषये सर्वेषां व्याख्यानकाराणां समानता अस्ति। अंद्रे अव्यक्तं तत्र माया विद्ययोः भेदं कुर्यात् न वा कुर्यात्, अनुभूतिस्वरूपाचार्याद् अनन्तरं माया विद्ययोः भेदं क्रियते। पूर्वं माया विद्ययोः भेदं नासीत्, उभयशब्दैः स एव अव्यक्तम् उच्यते। माया वा विद्या वा उभयशब्दैः उक्तमासीत् तथा पूर्वं, ततः पूर्वं। किन्तु सर्वेषां प्रक्रियायां व्याख्यानकाराणाम् अव्यक्तमेव माया जगत्, जगत् क्वचित् सर्वमपि जगत् अध्यस्तमुच्यते, क्वचित् देहेन्द्रियमात्राणि, क्वचित् सर्वमपि जगत् अध्यस्तमुच्यते। क्वचित् इत्युक्ते तत्रापि व्याख्यानकारेषु मतभेदो अस्ति। क्वचित् सर्वमपि अव्यक्तम् अध्यस्तमुच्यते, क्वचित् देहेन्द्रियमनांसि मात्रम् अध्यस्तानि, अवशिष्टं जगत् न अध्यस्तं किन्तु मायाकार्यं, न अध्यस्तं किन्तु मायाकार्यम् एवमुच्यते। विद्यारण्यस्वामिभिः समष्टिजगदपि अध्यस्तम् इति ब्रूते। तत्रापि मतभेदः बहवः सन्ति। अत एव एकेन वाक्येन सर्वेषां व्याख्यानकाराणाम् एवमस्ति इति वक्तुं न शक्यते। बहवो मतभेदाः सन्ति। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ इति व्याख्यानकाराः मूलाविद्यावादिनः इति उदाहृत्य यद्यद् निरस्यते ते मन्यन्ते ओ सर्वेपि मूलाविद्यावादिनः एव मन्ये। अत एव ये अस्मत् सच्चिदानन्दस्वामिनाम् अनुयायिनः, अस्मत् सच्चिदानन्देन्द्रस्वामिनाम् अनुयायिनः मूलाविद्याप्रक्रियायामपि अनेकमतभेदाः सन्ति इति न जानन्ति। ते मन्यन्ते सर्वापि मूलाविद्या एकरूपैव। कुत इति चेत् ते मूलाविद्या न पठिता, एतैः व्याख्यानकाराणां प्रक्रिया न पठिता, केवलं सच्चिदानन्देन्द्रस्वामिनां प्रक्रियैव पठिता। यथा अस्मत् प्रक्रिया एकरूपा अस्ति, कुत इति चेत् सर्वमपि सच्चिदानन्दस्वामिभिरेव एकेनैव लिखितम्। अनन्तरकालेपि अस्मत् प्रक्रियायां मतभेदाः भवेयुः, आविर्भवेयुः। अनन्तरकाले इन्नु द्वित्राशतमानानन्तरम् अस्मत् प्रक्रियायां मतभेदाः भवेयुः। अधुनैव दृश्यते अश्वत्थनारायण प्रक्रिया, अन्या मंजु हेगड़े प्रक्रिया, तेषामन्या अस्माकं किञ्चित् भिन्ना। एवम् अत्रैव किञ्चित् भेदो दृश्यते। यद्यपि अध्यासैव अविद्या इति समाना, तत्रापि किञ्चित् भेदो, अल्पलेशभेदः दृश्यते। अनन्तरकाले पश्य अनेकभेदाः आविर्भवन्ति। मनुष्यलोकः किं कुर्यात्? मनुष्यबुद्धिः प्रक्रियारचना, मूलप्रक्रियारचना उपनिषद् वर्तते। प्रक्रियायाः विस्तारभेदः मनुष्यैः कल्पितः। एवं किल? मूलप्रक्रिया अध्यारोपपवादः उपनिषदि दृश्यते। तत्र प्रक्रियायाः सूक्ष्मभेदेषु मतभेदाः बहवः सन्ति। अत्र पश्य, अत एव अस्मत् अनुयायिनः, स्वामिनाम् अनुयायिनः मूलाविद्याप्रक्रियां न जानन्ति, न पठितं। मयोक्तं सिद्धान्तलेशसङ्ग्रह एकग्रन्थः मात्रं पठ्यते चेत् अनेकविधप्रक्रियाभेदाः अवगम्यन्ते, न तु सर्वेपि एकरूपाः। क्वचित् स्वामिनः तत्र पश्य व्याख्यानकारेषु उदाहरणार्थं त्रीणि मतभेदाः सन्ति, त्रयो मतभेदाः। तत्र मतद्वयं गृहीत्वा निरसितं स्वामीजिभिः। किन्तु तृतीयमतं न किञ्चिदुक्तं, तत्यक्तं। किन्तु तृतीयमतं कदाचित् स्वामिनां प्रक्रियानुगुण्यं, भाष्यकारानुगुण्यमेव अस्ति। एते मन्यन्ते ओ व्याख्यानकारः खण्डितः, अत एव सर्वेपि व्याख्यानकाराः अज्ञानिनः, न ते जानन्ति वेदान्तम् इति, भाष्यं न जानन्ति इति न। व्याख्यानकारेषु अपि विविधमतभेदाः सन्ति। क्वचित् तत्र अनेकमतभेदेषु क्वचित् भाष्यानुगुण्यमेव अस्ति।
अत एव अत्र विद्यारण्यस्य प्रक्रियां पश्य समष्टिजगदपि अध्यस्तं मन्यते समष्टिजगत् अध्यस्तं व्यष्टिदेहेन्द्रियमनांसि अपि अध्यस्तं अन्ततो गत्वा सर्वमपि जगदध्यस्तं मन्यते अत एव श्रीचरणैः उच्यते ओ विद्यारण्यात् पूर्वं प्रक्रिया किञ्चित् भिन्ना आसीत् अनन्तरं विद्यारण्यः किञ्चित् भाष्यकार आनुगुण्यता क्वचित् अंशे पुनरपि आनीता इति पुनरपि भाष्यकारस्य अनुगुण्यता आनीता क्वचित् सर्वमपि जगत् अध्यस्तमुक्तं किन्तु माया अनध्यस्ता इति सर्वैरपि समानतया उच्यते माया अथवा अविद्या अथवा अव्यक्तं तु अनध्यस्तम् अव्यक्तं तु माया अथवा अविद्या तत् ब्रह्मणि वर्तते तावदेव अव्यक्तं तु अनध्यस्तं व्यक्तजगद्वा अध्यस्तं भवेत् अथवा व्यक्तजगति देहेन्द्रियमनांसि एव अध्यस्तानि अवशिष्टानि अविद्याकार्याणि मायाकार्याणि एवं मन्यन्ते किन्तु तत्र व्यक्तजगति केचन सर्वमपि जगत् अध्यस्तं मन्यन्ते केचन देहेन्द्रियमनांसि एव अध्यस्तानि अवशिष्टं मायाकार्यमिति मन्यन्ते किन्तु व्यक्ताव्यक्तयोः भेदं कृत्वा अव्यक्तमेव अविद्या अथवा माया व्यक्तं तु अविद्याकार्यम् अथवा मायाकार्यम् इत्यस्मिन् विषये सर्वेषां व्याख्यानकाराणां समानता अस्ति किन्तु अस्मत् प्रक्रियायां व्यक्तम् अव्यक्तम् उभयमपि अध्यस्तत्वात् स अध्यास एव अविद्या व्यक्तम् अव्यक्तम् उभयमपि अध्यास एव ब्रह्मणि अध्यस्तम् अध्यस्तस्य तात्पर्यं किम् आत्मा नित्यशुद्धः अध्यासरहितः आत्मनि अव्यक्तं वा व्यक्तं वा उभयमपि नास्ति इत्येव तात्पर्यम् अध्यस्तमित्युक्ते अनध्यस्ते आत्मनि अव्यक्तं वा व्यक्तं वा उभयमपि नास्ति इत्येव तात्पर्यम् तत् अध्यासपूर्वकमेव स अध्यासैव अविद्या अविद्यापूर्वकमेव अव्यक्तं वा व्यक्तं वा सर्वम् इति अस्माकं प्रक्रिया अल्लवे अनन्तरं पश्य कर्मजीवो कर्मबीजः तत्र अविद्याक्षेत्रः इति पदं परित्यज्य अवशिष्टं पठावः कर्मबीजो हि असौ संसारवृक्षः असौ संसारवृक्षः कर्मबीजः इत्युक्ते संसारवृक्षः व्यक्तं जगत् कर्मबीजः इत्युक्ते अव्यक्तं कर्मबीजः अव्यक्तम् अथवा माया संसारवृक्षस्तु व्यक्तः एवं व्यक्ताव्यक्तरूपः ಅಂದರೆ बीजवृक्षरूपः बीजवृक्षवत् अव्यक्तव्यक्तरूपः यः सर्वः संसारः अविद्याक्षेत्रे वर्तते पश्य अविद्याक्षेत्रे वर्तते अत एव समूलः उद्धर्तव्यः समूल उद्धरणं कथं भवति समूल उद्धरणमित्युक्ते अव्यक्तेन सह मूलम् अत्र मूलशब्दः बीजस्य उच्यते व्यक्तं जगत् संसारवृक्षस्य मूलम् अथवा बीजम् अव्यक्तं मूलम् अथवा बीजः अव्यक्तं समूलम् इत्युक्ते बीजेन सह अपनीतव्यः उद्धर्तव्यः बीजेन सह उद्धरणम् इत्युक्ते को अर्थः केवल वृक्षमात्रं बीजं विहाय इत्युक्ते अव्यक्तं विहाय संसारवृक्षः एव नाश्यते चेत् किं भवति बीजरूपेण तिष्ठति यदि संसारवृक्षः बीजं विहाय वृक्षमात्रं नामरूपवृक्षमात्रं नाश्यते देहेन्द्रियमनांसि नाश्यन्ते किं भवति बीजरूपेण तिष्ठन्ति पुनराविर्भवन्ति कञ्चित् कालानन्तरं तदा नाशिते सति पुनर्बीजरूपेण तिष्ठन्ति बीजरूपेण अवशिष्टा भवन्ति कञ्चित् कालानन्तरं पुनराविर्भवन्ति यदा यदा वृक्षमात्रं छिद्यते यदा यदा व्यक्तजगन्मात्रं छिद्यते कर्ममात्रं छिद्यते अव्यक्तरूपेण तिष्ठति तत् अव्यक्तमेव बीजम् अव्यक्तमेव मूलम् अत एव समूलम् उद्धर्तव्यः अव्यक्तेन सह अपनेतव्यः अव्यक्तेन सह अपनयः कथं भवति
अव्यक्तेन सह अपनयः कथं भवति? अव्यक्तस्यापि नाशः ज्ञानेनैव भवति. कदा भवति? अव्यक्तमपि अध्यस्तं चेत्. ते मन्यन्ते अव्यक्तम् अनध्यस्तम् अनिर्वचनीयम्. अनिर्वचनीयत्वात् ज्ञानेन गच्छति. पश्यते मन्यन्ते अव्यक्तं वयं मन्यामहे अव्यक्तमपि अध्यस्तम्. अध्यस्तत्वात् ज्ञानेन अध्यासस्य बाधो भवति. ज्ञानेन अध्यासस्य बाधो भवति. तेन अव्यक्तं व्यक्तम् उभयमपि अपगच्छति. ब्रह्म मात्रम् अवशिष्यते. ते मन्यन्ते अव्यक्तं न अध्यस्तं व्यक्तमेव अध्यस्तं. व्यक्तजगत् व्यक्तदेहेन्द्रियाणि एव अध्यस्थानि. अव्यक्तं तु माया अथवा अविद्या. अनिर्वचनीयं ब्रह्मणि अस्ति इति न शक्यते वक्तुं, नास्ति इति न शक्यते वक्तुं. ब्रह्मणः भिन्नं वा अभिन्नं वा केनचित् कथञ्चिदपि यथा कथञ्चिदपि निर्वक्तुं न शक्यते. ब्रह्मणि विद्यते अनादि तावदेव. क्वचित् मन्यते तत् ज्ञानेन व्यष्टि अविद्या एव गच्छति, समष्टि अविद्या अथवा माया न गच्छति इति केचन मन्यन्ते. केचन मन्यन्ते व्यष्टि वा समष्टि वा सर्वमपि अपगच्छति, मायैव ब्रह्मैव अवशिष्यते इति केचन मन्यन्ते. तत्रापि मतभेदाः भवन्ति. तेन अव्यक्तं न अध्यस्तं भवति, किन्तु ब्रह्मणि आश्रिता अविद्या अनिर्वचनीया तावदेव. अनिर्वचनीया ब्रह्मणि आश्रिता, ब्रह्म अधीना, तत् ज्ञानेन अपगच्छति. ई ज्ञानं तु अध्यस्तमेव अपनयति, अनध्यस्तं नापनयति. कथं ज्ञानेन अपनयति इति अस्माभिराक्षिप्ते सति तत् श्रुतिवाक्यबलात् अपगच्छति, अनिर्वचनीयत्वात् अपगच्छति. एवं मन्यन्ते. ಟೈಮ್ ಆಯಿತಾ? ಆಯಿತು. ಸೊ ಏತತ್ ತೇಷಾಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ಏತತ್ ವಾಕ್ಯಂ ಪಠಾಮಿ. ಕರ್ಮಬೀಜೋ ಅವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರೋ ಯಸೌ ಸಂಸಾರವೃಕ್ಷಃ ಸಮೂಲಃ ಉದ್ಧರ್ತವ್ಯಃ ಇತಿ ತದುದ್ಧರಣೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ. ಅತ ಏವ ಏತದರ್ಥಂ ಸಪ್ತಮಮಂತ್ರಃ ಆರಭ್ಯತೆ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಅಲ್ಲವೇ? ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.